ناظرین، وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ غسل کی تقریب تھی۔ آپ نے دیکھا کہ اس سال عرس کی جو تقریبات ہیں کرونا کی وبا کو اور اس کے پھیلتے ہوئے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ہم نے محدود کر دی، کیونکہ بنیادی جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ہم کوئی ایسی فیل میں حصے دار نہ بنے جس سے کہ کوئی خاندان متاثر ہو جائے۔ بچے مستورات آتے ہیں، طویل سفر کر کے آتے ہیں اور وہ اس مرض میں مبتلا نہ ہوں۔ میں نے درخواست کی ہے جماعت غوثیہ سے کہ آپ جہاں جہاں ہیں اپنے اپنے اضلاع میں، اپنے اپنے تعلقوں میں، اپنی تحصیلوں میں، اپنے گوٹھوں میں، چاہے پنجاب کے عقیدت مند ہیں، سندھ سے تعلق رکھنے والے ہیں، بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہیں، KPK کے آزاد کشمیر تک جو لوگ ہیں، وہ اپنے اپنے ہاں عقیدت، ان کو ذرا خاموش کریں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں عقیدت کی محفلیں ضرور سجائیں، لیکن محتاط انداز سے، تاکہ وہ بھی متاثر نہ ہوں اور ان کے گھر والے بھی متاثر نہ ہوں۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو جلد از جلد درست فرمائے، تاکہ آنے والا عرس جو شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کا ہو، اس وبا سے ہمیں نجات مل چکی ہو، پوری دنیا کو نجات مل چکی ہو، اور ہم اپنی روایات کے مطابق عرس کو اس شایان شان طریقے سے منعقد کر سکیں جیسے ماضی میں کیا کرتے تھے۔ تو میں افسردہ بھی ہوں کہ ہمیں یہ محفل مختصر کرنی پڑی SOPs کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دعاگو بھی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، آپ کے گھر کو، گھر والوں کو، سب کو محفوظ رکھے۔ شکریہ۔ شکریہ۔ UAE گئے، آپ کا دورہ تھا، وہاں سے آئے، کیا جن چیزوں کے لیے گئے تھے ویزوں کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ جی، میں ابھی لوٹا ہوں UAE سے، اور وہاں مجھے موقع ملا، جو دبئی کے حکمران ہیں شیخ محمد بن راشد ال مختوم، ان سے ملاقات کا، کیونکہ دبئی میں، شارجہ میں، فجیرہ میں سب سے زیادہ کنسنٹریشن ہے پاکستانیوں کی، ان کی اکثریت وہاں رہتی ہے اور وہاں روزگار اپنا کماتی ہے۔ مجھے ان سے موقع ملا دو طرفہ تعلقات پر، اور جو ان کی مشکلات ہیں ان پر تبادلہ خیال کا۔ مجھے ابوظہبی میں شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان، جو وزیر خارجہ ہیں UAE کے، ان سے ایک طویل نشست کا موقع ملا، جس میں ویزا ایشو کے ساتھ ساتھ میں نے دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ میں نے انہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر انہیں آگاہ بھی کیا اور اعتماد میں لیا۔ میں نے افغانستان کی جو حالیہ ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں ابھی طالبان کا ایک وفد بھی آیا تھا، ان کے ساتھ جو تبادلہ خیال ہوا اور جو نکتے سامنے آئے وہ ان کی خدمت میں گوش گزار کیے، اور میں نے جو ہمارے دو طرفہ تعلقات ہیں ان میں مزید وسعت اور گہرائی کیسے آ سکتی ہے اس پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات کتنے گہرے اور کتنے درینہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں نے دیکھا ہے مختلف لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں۔ میں اس ابہام کو دور کر دینا چاہتا ہوں
کہ یہ جو ویزا کی بندش ہے یہ عارضی ہے اور جلد انشاءاللہ دور ہو جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یو اے ای ہو یا سعودی عربیہ ہو، وہ ہندوستان کو پاکستان کا متبادل نہیں سمجھتے۔ اگر ہندوستان کی یہ خواہش اور کوشش ہے کہ وہ پاکستان پر ان کو فوقیت دیں گے اور کوئی چوائس ایکسرسائز کریں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور وہ جو میری توقعات تھیں الحمدللہ ان نشستوں میں وہ میری توقعات کے عین مطابق ہماری گفتگو ہوئی۔ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ وہ عنقریب پاکستان تشریف لائیں گے، میں نے ان کو دعوت دی ہے، اور مزید جو بات ہے وہ آگے بڑھے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیجئے، مجھے پتا تھا سوال آئے گا آپ کا، اسرائیل کے بارے میں ان کا جو موقف ہے اور وہ انہوں نے اقدامات کیوں اٹھائے، میں نے سمجھا اور سنا۔ میں نے ان کی خدمت میں پاکستان کا موقف واضح طور پر پیش کیا کہ پاکستان کسی صورت اسرائیل کے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ مسئلہ فلسطین پر کوئی دیرپا اور مستقل حل نہ نکل سکے۔ میں نے انہیں پاکستان کی عوام کے جذبات اور فلسطین اور کشمیر کے مسئلے میں جو مماثلت ہے ان سے آگاہ کیا، اور آپ کو یہ سن کر اطمینان ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے موقف کو پوری طرح سمجھا، اور یہ آپ کا سوال اتنا پرانا ہو چکا ہے اور اس کا جواب اتنا واضح ہو چکا ہے، وزیر اعظم دے چکے ہیں، میں عرض کر چکا ہوں، دفتر خارجہ کا بیان آ چکا ہے کہ ہم پر کسی کا پریشر نہیں ہے۔ آپ کو اطمینان کب ہوگا اور کیسے ہوگا مجھے بتا دیجئے، میں انہی الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، نہ ہے۔ نمبر دو، ہم نے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے ہیں، کسی دباؤ کے تحت نہیں کرنے۔ ہماری ایک پالیسی ہے اور ہم اس اپنی پالیسی پر آج بھی قائم ہیں۔ جی بھارت جو ہے اس نے یو این کی گاڑیوں پہ بھی حملہ کیا اور فالس آپریشن کے لیے کچھ ممالک سے بھی کہہ رہے اجازت مانگ رہا ہے، اگر وہ اس طرح کا کچھ اقدام کرتے ہیں تو پاکستان کس طرح جواب دے گا؟ بھارت نے ہمیشہ کوشش کی ہے، پاکستان کو جب بھی موقع ملا زخم پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ پچھلے دنوں میں، بلکہ میں تاریخ بتا دیتا ہوں، 14 نومبر کو دفتر خارجہ میں میں نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک ڈوسیئر قوم کے سامنے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھا، جس ڈوسیئر میں ہم نے ثبوتوں کے ساتھ، irrefutable ایویڈنس جس کو کہتے ہیں، اس کے ساتھ دنیا کو باور کرایا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کو ہوا دے رہا ہے، وہ ایسے عناصر کی پشت پناہی کرتا ہے، ان کو مٹیریل فراہم کرتا ہے، ان کو فائنینشیل ایڈ پرووائڈ کرتا ہے، انہوں نے اپنی سرزمین میں کیمپس قائم کر رکھے ہیں، اور گرد و نواح ان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ڈوسیئر ہم نے P5 کے ممالک کے ساتھ، سلامتی کونسل کے جو نان پرماننٹ ممبرز ہیں ان کے ساتھ، OIC کے جو اہم ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کر دیے ہیں، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی خدمت میں اپنے ڈوسیئر کے جو اہم نکات ہیں ان کی خدمت میں بھی پیش کر دیے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں یورپین یونین نے، آپ گفتگو بند کریں گے میں بات کر لوں، یورپین یونین نے ایک EU ڈس انفو لیب کے انکشافات اور رپورٹ شائع کی ہے، جس کو انڈین کرونیکل کے نام سے دنیا میں آج جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس میں ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت
जाली एनजीओज के जरिए, जाली सोशल मीडिया पे वेबसाइट्स के जरिए और जाली इनफॉर्मल पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की, पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश कर रहा है। और ये इनकी एक तवील मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है जो अब बेनकाब हो गई है। पाकिस्तान ने नहीं की, यूरोपियन यूनियन ने की है और वो मजीद तहकीकात कर रही हैं। भारत का असली चेहरा उस डॉसियर के जरिए और इंडियन क्रॉनिकल्स के जरिए बेनकाब हो गया। अब ये भी हमारी इतलात हैं और मेरे साथ पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने मालूमात शेयर की हैं। और मैं अबू धाबी में था जब मेरी गुफ्तगू हुई और नई इतलात मुझे मौसूल हुई तो मैंने फिलफौर मौका ज़ाय किए बगैर वहीं अबू धाबी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था और उसका मकसद ये था भारत को एक वाज़ेह पैगाम देना। और भारत को वाज़ेह पैगाम ये था कि जो आप करना चाह रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक और किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाना जो आप तलाश कर रहे हैं, हमारे इल्म में है। हमारे इल्म में आपकी इतलात से ज़्यादा मालूमात हैं। आप ये अहमकाना हरकत न कीजिए। अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो हम बाखबर भी हैं और हम उसका फिलफौर और मौसर जवाब देने की अहलियत भी रखते हैं। अगर आपने ऐसी हरकत की तो इससे इस खित्ते का अमन व इस्तेकाम मुतासिर होगा और दुनिया को उसका नोटिस लेना चाहिए कि एक एटमी कुव्वत गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से अगर दुनिया को एक क्राइसिस में मुब्तला करती है तो उसे इसका नोटिस लेना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा को, सलामती काउंसिल को उसका नोटिस लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज कर चुका कि हमारा एक्शन फौरी होगा और अगर अफगानिस्तान का अमल मुतासिर होता है और इस खित्ते की पीस एंड सिक्योरिटी मुतासिर होती है तो उसका जिम्मेदार भारत होगा, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी अमन और इस्तेकाम की है। हम जंग या बेजा खून खराबा हरगिज नहीं चाहते। आप जानते हैं कि आए दिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करते हैं और आज से 2 दिन पहले उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो उनके ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी निशाना बनाया। वज़ीर आज़म का भी कल मौक़िफ़ आ चुका है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपना पैगाम दिया है और दुनिया से भी वो मुखातिब थे। जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत जो करना चाह रहा है हम उससे गाफिल नहीं हैं। उसके लिए जरूरत इस अमर की है कि कौम मुत्तहिद हो। मुझे जरा बात करने का मौका दीजिए ना। आपने सवाल किया, जवाब अपनी मर्जी का ना लीजिए ना, मेरा जवाब लीजिए। हमें इल्म है कि वो क्या करना चाह रहा है और अगर हम गाफिल नहीं हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो इन हरकतों से बाज रहे और अगर उनने कोई ऐसी हरकत की तो उन्हें फिल फौर जवाब मिलेगा और हम दुनिया को बता चुके हैं। ठीक। अच्छा शाह साहब, 31 दिसंबर आने वाली है लेकिन पीडीएम की जानिब से अभी तो क़यादत को भी इस्तीफे नहीं दिए गए, तो क्या समझते हैं कहाँ तहरीक इनकी जाएगी? देखिए, पीडीएम, मैं ये भी अर्ज करता चलूं कि इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है दुनिया में, आपने देखा और आपकी ये खबर नजर से गुजरी होगी कि बरतानिया ने, जर्मनी ने और बहुत से ममालिक ने अपने एसओपीज को फिर रिवाइज कर रहे हैं। बहुत से यूरोपियन मुल्क जो हैं, क्योंकि ये जो वायरस है
म्यूटेट कर रहा है, एक नई शक्ल अख्तियार कर रहा है और पहले से ज्यादा ये खतरनाक होता जा रहा है। बहुत से मुल्कों ने अपना फ्लाइट शेड्यूल जो है उसको रिवाइज करने का फैसला किया है। पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग हो नहीं सकता। मेरी गुजारिश ये है कि कोरोना की सूरत हाल को सामने रखते हुए और जो भारत की तरफ से हमें इतलात मिली हैं उनको सामने रखते हुए पीडीएम की क़यादत को अपने सियासी एजेंडे से हटकर नेशनल एजेंडे पर सोचना चाहिए। नेशनल एजेंडे के तकाजे क्या हैं, उन्हें उस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। उन्हें अपने मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। नंबर एक मेरी गुजारिश है। मैं समझता हूं कि हमने उनसे दरखास्त की थी कि ये जलसे बेसूद हैं, न कीजिए। और आपने देखा, चाहे मुल्तान था, चाहे पेशावर था, कराची था, क्वेटा था और फिर लाहौर ने तो उस पर मोहर लगा दी कि अवाम वाज़ेह तौर पर कह रही है कि हम इस अमल का हिस्सा नहीं होंगे। हाँ, उनके वर्कर्स थे, वर्कर्स जहां क़यादत कहेगी पहुंचते हैं और वो पहुंचे। एक महदूद तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन अवाम की पजीराई उनको हासिल नहीं हुई। जब अवाम की पजीराई भी हासिल नहीं हो रही और वबा भी फैल रही है, हिंदुस्तान से इस किस्म के धमकियां भी आ रही हैं, इस किस्म के खदशात भी हैं, तो वो पाकिस्तानी हैं और उन्हें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। जहां तक इस्तीफों का सवाल है, इनकी सफ़ों में इंतशार है। पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देना चाहती, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि उनके एक रहनुमा का बयान है कि ज़िमनी इंतखाबात में हम भरपूर हिस्सा लेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि पीडीएम का फैसला है इस्तीफे देने का, तो फिर आप अगर असेंबलियों से जो मौजूदा मेंबरान हैं वो इस्तीफे दे रहे हैं, तो नए इंतखाबात का हिस्सा क्यों बनना चाहते हैं? तो जवाब आया कि वो फैसला पीडीएम का है, पीपल्स पार्टी का नहीं। तो मेरा सवाल पीपल्स पार्टी की क़यादत से है, क्या आप पीडीएम का हिस्सा हैं या नहीं? अगर हिस्सा हैं तो पासदारी कीजिए, और अगर आप उनके इस मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखते हैं तो खुल के बयान कीजिए और इस्तीफों से लाताल्लुकी का ऐलान कीजिए। नंबर एक। नंबर दो, जहां तक पीएमएलएन का ताल्लुक है, उनके अंदर दो वाज़ेह धड़े हैं। एक धड़ा है जो इस्तीफों का ख्वाहिशमंद है, और उतना ही मौसर धड़ा है जो समझता है कि इससे उनकी जमात को फायदा नहीं नुकसान होगा। इस वक्त पीडीएम के अंदर इस्तीफों के मामले पर यकसुई नहीं है, इंतशार है, और मुझे लगता है ये इस्तीफे नहीं देंगे। हाँ, अगर इस्तीफा वो देना चाहते हैं, उन्होंने 31 दिसंबर की तारीख दे रखी है। अगर आप संजीदा हैं, पीडीएम की क़यादत अगर संजीदा है, तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि 31 तारीख तक अपने इस्तीफे स्पीकर कौमी असेंबली को और मुत्तल्लिका सूबाई असेंबली के स्पीकरों को पहुंचा दे, अगर संजीदा है। और अगर संजीदा नहीं है तो कौम को गुमराह न करें। थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि यूएई में जो वीज़ों की बंदिश है वो बिल्कुल आर्जी है। जैसे ही कोविड-19 रिलैक्स होता है तो वीज़ा की जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। हम सबको एहतियात करनी चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो कोविड-19 का फैलाव हुआ, उसे हमें रोकना है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपका